جو بابا سرائی کی حکایت تھی اس میں اس سلائیڈ تک پہنچے تھے، اور جو آخری شعر ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ فرسٹ ون ہے سلائیڈ پر کہ موزے بندے آفل ابراہیم رست، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جو فانی چیزیں ہوتی ہیں، ختم ہونے چیزیں، مادی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا یا دور کر لیا، کچھ نہیں کر سکتی. تو یہاں وہ یہ مفہوم بیان کرنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ ہر وہ انسان جو حالات پیدا کی گئی ہیٹ یا گرمی یا نفسا نفسی سے آزاد رہتا ہے یا ٹینشن فری رہتا ہے یا اس ہیٹ کو اس طرح سے فیل نہیں کرتا، تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مادی چیزوں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے. اور جو ان ٹینشنوں میں پڑا ہوتا ہے یا ان مسائل سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی مادی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے. یہاں تک ہم پہنچے تھے. آگے یہاں تک جو بات تھی نا، یہ وہ تھی جو شمس تبریز نے رومی کو بتائی. اور اب جو آگے اگلا شعر سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، یعنی بابا صحرائی جو خود ہیں، اب وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں مسلمانان ہند کو، وہ شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں علم حق را در کفا انداختی، یہ جو اللہ کا نازل کردہ علم ہے، علم حق، اس سے تو یہ بالکل ہی کنارہ کش ہو گئے ہوئے. یعنی وہ سنا رہا ہے، ان مسلمانوں کو سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم سے یہ بالکل کنارہ کش ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہر نانے نقد دین در باختی، اور انہوں نے روٹی کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیا ہے. گرم رو در جستجوئے سرمائے، یہ مثال دے رہے ہیں، پھر وہی استعارے کی زبان ہے، تمثیلات ہیں کہ سرمے کو تلاش کرنے میں تو یہ ہر وقت مگن ہے. یعنی آنکھ کی بینائی حاصل کرنے کے لیے سرما چاہیے ہوتا ہے نا، اور سرما کالے رنگ کا ہوتا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کالے رنگ کے سرمے کی تلاش میں تو ہر وقت مگن ہے، واقف از چشمے سیاہ خود نے، لیکن اس کی جو آنکھ کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے کالا پن رکھا ہوا ہے، یہ اس سے ہی واقف نہیں ہے. یعنی باہر والی سیاہی کو تو تلاش کر رہا ہے، اسے یہ واقف ہی نہیں ہے. آب حیواں از دم خنجر طلب، ازدہان اژدہا کوثر طلب. اب یہ بڑی خوبصورت فلسفی ہے جو ہمیشہ اس کتاب میں بدل بدل کے علامہ صاحب پیش کرتے ہیں. آب حیواں یعنی آب حیات جس کو کہتے ہیں، از دم خنجر طلب، یعنی دم خنجر کے جب خنجر گردن پہ رکھ دیا جائے تو خنجر کی جو نوک ہوتی ہے نا، وہ تو انسان کو جان سے مارنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خنجر کی نوک سے آب حیات مانگ، یعنی وہ خنجر ہی اصل میں تیری حیات ہے. ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو وہ خنجر موت ہے نا، لیکن علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بابا صحرائی کی نصیحت کو علامہ صاحب کیسے پیش کر رہے ہیں کہ آب حیواں از دم خنجر طلب، کہ وہ جو خنجر کی نوک ہے اس سے آب حیات مانگ، یعنی اسی سے تمہیں ہمیشہ والی حیات ملے گی. جیسے کہ ازدہا نے اژدہا کوثر طلب، جیسے کہ اژدہا جو ہوتا ہے نا، جو بڑے سائز کا سانپ ہوتا ہے، اس سے کوثر، یعنی وہ جو کوثر کا پانی، آب کوثر جس کو کہتے ہیں، وہ مانگ. یعنی اژدہے کے منہ میں سے آب کوثر نکال لے، بالکل ایسے جیسے خنجر کی نوک سے ہمیشہ رہنے والی زندگی پا جاؤ گے. یہ پھر وہی بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے چلیں یہ 3-4 اشعار ایک ہی بحر میں، پہلے میں ان کو کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر ان کی فلسفی پہ ہم آتے ہیں. سنگ اسود از درے بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ. یعنی اگر تم بتوں کے بھی پجاری ہو تو جو سنگ اسود ہے نا، جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اس بت خانے کے اندر اس سنگ اسود کو طلب کرو. میں تو تم ادھر مت جاؤ، تم اپنے بت خانے میں ہی، جو اپنا بت خانہ یعنی جسم کو بھی کہا جاتا ہے، تم اپنے اس بت خانے میں سنگ اسود کو لے کر آؤ بجائے وہاں جانے کے. اور نافع
मुश्क सगे दीवाना हा नाफे मुश्क, जो नाफ में से खुशबू निकलती है। मैंने शायद असरार खुदी के शुरू में भी बताया था कि खास तरह की हिरन के नाफ में से खुशबू निकलती है। क्या है कि सगे दीवाना हा, एक पागल कुत्ते, हिरन की नाफ में से खुशबू निकलती है, वो किसी पागल कुत्ते में से निकाल लो। यानी ये सारी बातें उल्ट क्यों हो रही हैं, इसको भी हम समझते हैं। फिलहाल सिर्फ इनका मतलब निकालते हैं। और अब वो उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ ला रहे हैं, कह रहे हैं सोज़े इश्क अज दानिश हाजिर मजो, यानी ये जो इश्क का असल सोज है, यानी अहकामात इलाही को समझना और उन पर अमल करने की लगन लग जाना, ये इस दौर में तुम्हें नहीं मिलेगा। और इस दौर की जो दानिश, यानी जिनको हम सियाने कहते हैं ना, ये तुम्हें नहीं दे सकते। कैफे हक अज जाम ई काफिर मजो, ये बिल्कुल ऐसे क्या है कि जैसे जो हक की कैफियत है, यानी जो अल्लाह ताला जिस कैफियत में हमें ढालना चाहता है, और ये इस काफिर जाम से तुम्हें नहीं मिलेगी। और काफिर जाम किसको कह रहे हैं? दानिश हाजिर को, यानी इस वक्त जो सियाने हैं, यानी जो अलामा साहब के दौर में जो सियाने थे, या उससे पहले बाबा सहराई के दौर में जो सियाने थे, वो कह रहे हैं कि हमें अपने दौर के जो सियाने होते हैं, इनसे हमें ये दानिश नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तो काफिरों का जाम है ना, इसमें से हक कैसे निकल सकता है। मुद्दते महवे तगे दो, मुद्दते महवे तगो दो बूदम। अब वो बाबा सहराई कह रहे हैं कि मैं कई अरसों तक मैंने बहुत कोशिश की है और बड़े अनथक मेहनत की है, राजदान ने दानिश नो बूदम। और ये जो नई इस वक्त दानिश जिसे हम कह रहे हैं ना, जिस जो नई अक्ल है, जो नई अक्ल के कमालात हैं, तब जाके मैं इसके राज को समझा हूं, या मैं इसका राजदान बना हूं। बागबाना ने इम्तिहानम करदन, ये जो बागबान है उसने मेरा इम्तिहान लिया पहले, यानी इस कायनात को या इस यूनिवर्स को, इस ग्लोब को वो बागबान कह रहे हैं। इसको कायनात के जो चलाने वाला है उसको बागबान कह रहे हैं, यानी बागबाना इम्तिहानम करदान, बागबान ने, इस कायनात के क्रिएटर या चलाने वाले ने मेरा इम्तिहान लिया है। महरम ई गुलिस्तानम करदान, फिर जाके मुझे इस बाग का महरम बनाया, यानी मैं इसको समझने वाला तब बना हूं जब मैं इम्तिहानात से गुजरा। गुलसिताने लाला ज़ारे इबरते, अब ये जो गुलिस्तान है जिसकी मुझे समझ आई है, ये है क्या चीज़ है? ये तो भाई एक ऐसा बाग है जिससे इबरत हासिल करने की ज़रूरत है, इसमें गुम नहीं होना, इससे इबरत हासिल करनी है। चूं गुले कागज़ सराबे निकहते, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कागज़ का फूल होता है, और उसमें से तो खुशबू आ नहीं सकती, लेकिन वो एक धोखा होता है और आपको फूल ही लगता है। इस गुलिस्तान को वो ऐसे मिसाल दे रहे हैं। ताज बंदे ई गुलिस्ता रस्ताम, आशियां बरशाख तूबा बस्ताम। और जब मैं इस गुलिस्तान के हिसार से या इसके जादू से या इसकी बंदिश से आज़ाद हो गया, निकल गया या दूर चला गया, तो हुआ क्या? आशियां बरशाख तूबा बस्ताम, तो मैंने तूबा का जो दरख्त होता है ना, उसकी शाखों के ऊपर जाके अपना आशियान बना लिया। तूबा चूंकि जो हमारी इस्लामिक रवायात हैं उनके अंदर दो दरख्तों का बहुत ज्यादा जिक्र आता है, एक तूबा और एक सिदरातुल मुंतहा भी जिसको कहते हैं, सिदरा। और उसके बारे में रवायात ये कहती हैं कि जो जितने भी जन्नती होंगे उनके घरों में एक एक शाख तूबा की भी आ रही होगी और एक एक शाख सिदरा की भी। तो अब वो बाबा सहराई क्या कह रहे हैं कि ताज बंद ई गुलिस्तान रस्तम, जब मैं इस गुलिस्तान की बंदिश से आज़ाद हुआ, यानी ये दुनिया और माली चीज़ों की, तो हुआ क्या? आशियां बर शाख तूबा बस्तम, मैंने उस तूबा के शाखों के ऊपर जाके घोंसला बना लिया, यानी इतनी बुलंदी मुझे मिल गई। दानिश हाजिर इजाब अकबर अस्त, ये जो आजकल की अकल है जिसको हम जहां से दानिश सीखना चाह रहे हैं, ये तो खुद सबसे बड़ा हिजाब है, यानी ये अकल के ऊपर ही एक पर्दा है जहां से हम अकल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कौन सी अकल है उसका भी आगे जिक्र आएगा, फिलहाल सिर्फ मैं अशार को गुजारना चाह रहा हूँ। यानी दानिश हाजिर इजाब अकबर अस्त, वो कहते हैं आज कोई भी इंसान जो दीन को समझना फिर उस पर अमल करना चाहता है, वो कहाँ जाएगा ना, यानी वो मिसाल ये दे रहे हैं, फर्ज करें वो किसी मदरसा में जाएगा,
या किसी वाजो नसीहत करने वाले के पास जाएगा, या किसी पीर साहब के पास जाएगा, या मुफ्ती साहब के पास जाएगा। वो इन सारों को अकोमुलेटिवली इकट्ठा करके कह रहे हैं कि दानिश हाजिर, अगर तो आप इनके पास जा रहे हैं ना, तो हिजाब अकबरस ये तो खुद अकल के ऊपर पर्दा है। बुत परस्तो बुत फरोशो बुत गर अस्त, ये सबसे पहले तो बुत परस्त हैं, यानी इन्होंने अपने पिछलों को बुत बना लिया है और उनकी परस्तिश करते हैं। वह बुत फरोश, और उन्हीं का बनाया हुआ मटेरियल आगे लोगों को फरोख्त कर रहे हैं। वह बुत गरस्त, और नए से नए बुत बनाते रहते हैं। ये दानिश हाजिर के जो लोग हैं, ये बुत परस्त भी हैं, बुत फरोश भी हैं, और बुत बनाने वाले भी यही हैं। पा बजिंदा ने मजाहर बस्ताए, अज हदूद हिस बरू ना जस्ताए। ये इसके अंदर जिसके पैर, यानी ये जो जाहिरी मंजर है, या जो जाहिरी जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जिनका ऊपर अभी जिक्र था, इनके अगर जिंदान में पैर फंस गए, यानी जैसे ये एक जिंदान है, एक कैद है, जिसमें अगर किसी कैदी के पांव फंस गए, तो फिर तो वो उसी मंजर के अंदर ही रह जाएगा। अज हदूद हिस बरू ना जस्ता है, वो फिर अपनी ये जो हवासे खमसा जिनको हम कहते हैं, इसकी हदों से बाहर ही नहीं निकल पाता। बस वो इन्हीं चीजों को ही कुल समझ के बैठा रहता है। दर सराते जिंदगी अज पाफ्ताद, ये जो जिंदगी का रास्ता है ना, इसको इस पे चलने की जरूरत है, इस पे कदम रखने की जरूरत है। जिंदगी के असल रास्ते की वो बात कर रहे हैं। और बरगलुए खेशतन खंजर नेहाद, और अपने गले के ऊपर खुद खंजर रख दो, यानी ये वो फिर वही बात है, इस्तारा है चूंकि तमसील है। यानी अगर जिंदगी के असल रास्ते को पाना है, तो जो इंसान का नफ्स उसको असल रास्ते से हटाने की तरफ माइल कर रहा है ना, उसके ऊपर खंजर रख दो, यानी ये उसको टारगेट कर रहे हैं। आतशे दारद मिसाले लाला सर्द, यानी हो तो तुम आग वाले ही, लेकिन तुम्हारी इस वक्त हालत क्या है, जैसे लाला एक फूल होता है, और वो क्योंकि ठंडक में ज्यादा रहता है और ठंडक में ही फलता फूलता है, कि हो तुम आतिश लिए हुए, आग तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे वो ठंडक में रहने वाला लाला फूल होता है, यानी आग इतनी ठंडी हो चुकी है तुम्हारी। शोला दारद मिसाले याला सर, शोला तो है तुम्हारे अंदर या तुम्हारे पास, लेकिन उसकी मिसाल ऐसे है जैसे याला होता है, यानी वो जो बर्फ का गोला, यालाबारी जिसको हम कहते हैं ना, छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरते हैं, कि तुम्हारा शोला ऐसे है जैसे बर्फ का याला होता है। और फितरतश अज सोज इश्क आजाद मान, दर जहाने जुस्तजू नाशाद मान। और जो तुम्हारी फितरत है ना, ये इसको अभी सोजे इश्क से ये बिल्कुल ही आजाद है, यानी इस तक पहुंचे ही नहीं सोजे इश्क। और दर जहान जुस्तजू नाशादमान, और जो जुस्तजू का जहान होता है ना, जहां इंसान ने तलाश करनी होती है, एफर्ट करनी होती है, उसका अभी तुम्हें पता ही नहीं, या तुम वहां से नाकाम हो चुके हुए हो। नाशाद यानी वहां से नाकाम लौट चुके हो या नाशाद हो, यानी एफर्ट की जो इंसान के अंदर एक लगन होनी चाहिए ना, वो पैदा ही नहीं हो पा रही या ना उम्मीद हो चुकी हुई है। इश्क के अफलातून इल्लत हाय अक्ल, अब ये वो चूंकि अफलातून आपको पता ही है एक यूनानी फिलोसफर का नाम है, और इसने एक जो इश्क की डेफिनेशन की हैं, वो निहायत तखयलाती किस्म की हैं। यानी उनका ना प्रैक्टिकल लाइफ से, मैं चूंकि वो पूरी फिलोसफी अफलातून की तो यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि उसने इश्क को जिस पैराए में बयान किया है, वो बिल्कुल तखयलाती है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ख्यालों की दुनिया में जिसको आप कहते हैं ना रहने वाले लोग, तो ये जितना भी हमारे यहाँ और हिंदुइज्म में और पर्शियन के अंदर सूफीइज्म जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर जितनी वो गायबाना किस्म की गुफ्तगू होती है ना, ये अफलातून से मुस्तार ली गई है, यानी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अफलातून से लिया गया। तो अलामा साहब या बाबा सहराई उसको कह रहे हैं कि इश्क अफलातून इल्लत हाय अक्ल, वो जो अफलातून ने इश्क की फिलॉसफी बयान की है, वो तो अकल के लिए बीमारी है, यानी एक बीमारी है अकल की वो। और बशवद अज नश्तर सदाए अक्ल, तो इससे तो वो
تیر بہتر ہے، یعنی انسان کو تیر لگ جائے ایسے سودے سے تو یہ بہتر ہے، یعنی وہ جو افلاطون نے کریٹ کیا وہ تو عقل کی بیماری ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ عقل کے سودے پہ ہی تیر مار دیا جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ جملہ عالم ساجد و مسجود عشق، اب وہ بابا سہرئی بتا رہے ہیں کہ جملہ عالم، جتنا بھی یہ عالم ہے، جتنی بھی یہ دنیا ہے، یہ سجدہ کر رہی ہے کس چیز کو، یہ تعظیم کرتی ہے یا کس کے آگے جھک رہی ہے؟ عشق کے آگے، یعنی جو بندہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہے نا اپنی تعلیمات کا، یہ اس کو سلام کرتی ہے، اس کو یاد رکھتی ہے، اس کے آگے مسجود ہوتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے۔ کیسے؟ جیسے سومنات عقل را محمود عشق، کیوں؟ کیونکہ عقل کا جو سومنات ہے، جو آبجیکشن کا پارٹ ہوتا ہے، اعتراضات کا جو حصہ ہوتا ہے، جیسے محمود غزنوی نے آ کے سومنات کے بت کو توڑا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ عشق کا جو محمود ہوتا ہے وہ عقل کے اس سومنات کو، جس کو افلاطون سے وہ لنک کر رہے تھے، جو عقل کی بیماری ہے، وہ آ کے اس کو توڑتا ہے۔ اور ای میں دیرینا درمیناش نیست، یہ جو پرانی میں ہے نا، شراب جو ہے، پرانی شراب، یہ تمہارے سراہی یمینا جس کو کہتے ہیں، تمہاری سراہی کے اندر ہے ہی نہیں، یعنی وہ جو اصل ویژن تھا، اصل سمجھ تھی، اصل عشق کی فلسفی تھی، جس کو وہ میں دیرینا نہیں پرانی شراب، وہ اصل عشق کو کہہ رہے ہیں، وہ اس مینا کے اندر ہے ہی نہیں، اس سراہی میں وہ یعنی اس کے اندر وہ انگریڈینٹ ہی نہیں ہے۔ اور شور یارب قسمت شہباش نہیں، وہ جو رات کو، یعنی رات سے مراد کوئی بھی پہلو ہے، یہاں پہ انہوں نے چونکہ شبہاش کہا ہے، تو راتوں میں وہ جو اپنے پروردگار اور اس کے نظام کو سمجھنے کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ استغراق یا اس سوچ میں غرق ہونا ہوتا تھا، وہ اب ہماری راتوں میں رہ ہی نہیں گیا، یعنی ہم اپنے پروردگار اور اس کے بنائے ہوئے اس نظام پہ غور و فکر کرنا ہی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور یہی وہ شراب تھی جو اصل میں اس مینا سے نکل گئی ہے۔ قیمت شمشاد خود نہ شناختی، یعنی جو شمشاد بھی ایک درخت ہوتا ہے، یہ بہت اونچا اور بڑے بڑے پتوں اور گرین کلر کا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر، یعنی جو تمہارے اندر شمشاد ہے، خود موجود ہے، جو تم ہو، اسے تو تم نے پہچانا ہی نہیں، نہ شناختی، اس کی تمہیں پہچان ہی نہیں ہوئی، اور سرو دیگر راہ بلند انداختی، تمہیں دوسروں کے سرو کے درخت اونچے اونچے بس نظر آ رہے ہیں، وہ تمہیں اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی دوسرے کا سرو کا درخت ہے، اسے تم دیکھ کر بہت اٹریکٹ ہو رہے ہو، لیکن جو اپنا تمہارا شمشاد ہے اسے تم آج تک سمجھے ہی نہیں، یعنی جو صلاحیت انسان کے اپنے اندر موجود ہے، انسان نے کبھی اس کو کھل کے سمجھنے اور پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، وہ دوسرے انسانوں کی تعریف کرنے پہ لگا رہتا ہے کہ وہ فلاں نے فلاں بہت اچھا کر دیا، فلاں نے فلاں بہت اچھا کر دیا، تو وہ جس نے جو کچھ بھی اچھا کر دیا تھا اس نے اپنے شمشاد کو سمجھ لیا تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ اور مثل نئے خود راز خود کر دی تہی، یعنی جیسے بانسری میں سے ایک آواز نکل جاتی ہے نا، جب بانسری بجانے والا ایک سانس ختم کرتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے، یعنی اس بانس میں سے تو وہ باہر نکل گئی، اب وہ دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی نا ہوا کے ذریعے۔ وہ کہہ رہے ہیں مثل نئے خود راز خود کر دی تہی، یعنی جیسے بانسری اپنی اصل، اس کی اصل تو وہ خوبصورت سی ہے، وہ اس میں سے نکل کے باہر چلی جاتی ہے نا، ایسے ہی تمہارے اندر سے تمہاری جو اصل تھی وہ نکلی ہے اور کہیں اور چلی گئی ہے۔ اور برنوائے دیگراں دل می نہیں، اور تم دوسروں کی آواز یا ان کی بانسریوں میں سے نکلی ہوئی آواز کو سننے یا اس کو سراہنے میں مگن ہو۔ اے گدائے ریزاز خان غیر، جن سے خود می جوئی از دکان غیر، اے گدائے ریزاز خان غیر، یعنی جو غیر کا دسترخوان ہوتا ہے اس میں سے تم ٹکڑے مانگنے پر لگے ہوئے ہو، تم ایسے فقیر ہو جو دوسروں کے دسترخوان سے ٹکڑے مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جن سے خود می جوئی از دکان غیر، یعنی تم اپنا آپ ہی جا کر کسی اور کی دکان سے خرید کر لا رہے ہو، یعنی وہ صلاحیت تمہارے اندر بھی موجود تھی جو تم کسی اور کی دکان سے خریدنے چل پڑے ہو۔ بزم مسلم از چراغ غیر سوخت، اب یہ بہت ہی
یعنی جسے کہتے ہیں نا کرٹیکل انداز ہے سمجھانے کا ان کا، بابا سہرائی کا بھی اور علامہ صاحب کا بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے شاید زیادہ ہارش ٹون ہو نہیں سکتی کسی بھی انسان کو پنچ کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں بزم مسلم از چراغ غیر سوخت، یعنی مسلمانوں کی جو محفل تھی اس کو کسی اور یعنی کسی غیر کے چراغ نے جلا کے رکھ دیا ہے. مسجد او از شرار دیر سوخت، بالکل ایسے جیسے ایک بت خانے کا چراغ تھا یا شرار یا شعلہ تھا اور اس نے مسلمانوں کی مسجد کو جلا دیا. از سواد کعبہ چوں آہو رمید، بالکل ایسے وہ اب یہ چونکہ پورا شعر پہلے پڑھ دوں. از سواد کعبہ چوں آہو رمید ناو کے سیاد وہ پہلوش دھرید. وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو پھر آپ شکار نہ کریں، تو اور مکہ کی سرزمین کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر وہ شکار ایک خاص دنوں میں خاص موقع پہ منع ہے، تو اس کو وہ یہ لا رہے ہیں کہ از سواد کعبہ چوں آہو رمید، یعنی تم وہ ہرن ہو جو کعبے کی اس رینج سے یا اس یعنی کہنے کا پھر وہی بات استعارہ ہے کہ تم احکامات الہی کی حدود سے باہر نکل گئے ہو، لیکن مثال وہ دے رہے ہیں اس ہرن کی جو کعبے کی حدود سے باہر نکل گیا ہے، کیونکہ اگر وہ اندر رہتا تو وہاں تو شکار منع تھا. تو وہ مثال یہ دے رہے ہیں کہ جیسے کعبے کی سراؤنڈنگ میں ہرن کا شکار منع تھا، ایسے ہی جو احکامات الہی کے اندر فریم ورک کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ کبھی کسی غیر کا شکار نہیں بنتے. ناو کے سیاد پہلوش درید، اب وہ ہرن جب کسی سیاد یعنی شکاری کے ہتھے چڑھتا ہے تو وہ پھر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہی حال ہمارا مسلمانوں کا ہوا. شد پریشاں برگ گل چوں بوئے خیش، جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے نا اور نکل کے ارد گرد پھیل جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھول کی طرح تم ایسے پریشان ہو، حالت تمہاری یہ ہے کیونکہ تمہاری جو اصل یعنی پھول کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خوشبو. اب وہ تو نکل کے باہر چلی گئی، تو وہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ تم اس پھول کی مانے تو جس کی خوشبو نکلی ہے اور باہر چلی گئی ہے، اور اب وہ بغیر خوشبو والا ایک پھول ہے اور وہ پریشان ہے. ایز خود رم کردہ باز آسوئے خیش، یعنی تم اپنے آپ سے ہی دور بھاگ گئے ہوئے ہو، بالکل ایسے جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے اور کہیں دور چلی جاتی ہے. اے امین حکمت ام الکتاب، یعنی اے وہ امانت دار لوگو جن کو ام الکتاب یعنی قرآن کی حکمت، قرآن کی جو اصل دانائی تھی اس کا امانت دار بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو. وحدت گم گشتہ خود بازیاب، یعنی تم اپنی ہی گمی ہوئی وحدت کو تلاش کرو، یعنی وہ تمہارے پاس ہی تھی وہ وحدت، وہ یونیکنس، اور وہ تم سے ہی گم گئی ہے اور اب تمہیں ہی اس کی ضرورت ہے. ماں کے دربانے حسارے ملتم، اب یہ وہ بابا سہرائی اپنا بتا رہے ہیں کہ ماں کے دربانے حسارے ملتم، یہ جو ملت ہے ہماری اس کا جتنا بھی حصار ہے میں اس کا دربان ہوں، یعنی میں اس کا خیال رکھنے والا ہوں. کیوں میں ایسا ہوں؟ کافر از ترک شعار ملت، کیونکہ یہ جو ملت جس طریقے پہ اس وقت چل رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں میں اس طریقے پہ کافر ہوں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. کافر کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کا انکار کر دے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملت کے جو قوانین اور جو شریعتیں یا جو بھی روایات انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں میں اس پر کافر ہوں، اس لیے میں ملت کا دربان ہوں. ساکیے دیرین آرا ساغر شکست، وہ جو پرانا ساکی تھا نا، یعنی یہ قرآن کی طرف بھی اور رسول اللہ کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے، یعنی جنہوں نے پہلے وہ لوگوں کو تعلیمات دیں، چاہے وہ نزول قرآن کہہ لیں یا رسول اللہ کی ہستی کہہ لیں، دونوں ایک ہی بات ہے کہ ساکیہ دیرینا وہ جو پرانا تھا پلانے والا یا لوگوں کی پیاس مٹانے والا پیالہ جو تھا، ساغر اس کا تو ہم نے نا ساغر یعنی پیالہ ہی توڑ دیا ہے. بزم رندہ نے حجازی بر شکست، اور وہ جو بزم تھی یعنی رندان حجازی یعنی جو حجاز یعنی رسول اللہ کی جو سرزمین تھی وہاں سے جو لوگ تعلیمات لیتے تھے اور ان کی جو بزم تھی نا وہ بزم ہی ختم ہو گئی، اب وہ شکست یعنی ٹوٹ چکی ہے. کعبہ آباد است از اسنام ما خندہ زن کفرست بر اسلام ما،
ये जो हमारा काबा है ना, इसको हमने बुतों से भर रखा है, यानी ये इसलिए आबाद है कि इसको हमने बुतों से भर दिया है। अब वो बुत किसको कह रहे हैं? वो उन तसव्वुरात को जो हमने काबे से मंसूब कर दिए हैं कि जी इसको छू लेने से ये हो जाएगा, इसको देख लेने से फलां काम हो जाएगा, या इसके चक्कर लगाने से कुछ और हो जाएगा। हमने ये सारे बुत जो हैं ये काबे में आबाद कर दिए हैं खंदाजन। और इस हरकत को करने की वजह से क्या हुआ है? खंदाजन कुफ्र अस्त बर इस्लाम, जो कुफर है वो हंस रहा है हम पे खड़ा हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, यानी ये मेरे करने के काम थे और ये हमारे इस्लाम पे हंस रहा है कि अच्छा ये इस्लाम वाले ये कर रहे हैं। वो इस बात पे हम पे हंस रहा है। शेख दर इश्के बुता इस्लाम बाग। अब वो जो मैंने पहले कहा था ना, वो जो चंद अशार थे कि जिनको हम जल्दी से गुजारते हैं, जिसमें हर चीज को उल्ट बयान कर रहे थे कि खंजर से हयात मांगो और बाकी चीजों से। अब उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ आ रही है कि वो क्यों ऐसा है। शेख दर इश्के बुता इस्लाम बाग, यानी शेख वो जिसको हम पीर कहते हैं आमतौर पे, पीर साहब, यानी पीर साहब ने जो बुतों का इश्क था ना वो इस्लाम के अंदर डाल दिया है। यानी जो कुछ चीजें बुतों से मंसूब थी ना वो सारी पीर साहब ने उठ के इस्लाम में डाल दी हैं। रिश्ता तस्बीह जन्नार साख्त, बड़ी खूबसूरत इस्तारा है कि देखें तस्बीह क्या होती है? दानों का आपस में रिश्ता होता है, और वो रिश्ता क्यों होता है दानों का? कि उनके बीच में एक धागा होता है जो उनको आपस में एक रिश्ते में, यानी जब एक धागे के ऊपर दाने चढ़ाए जाएं तो तब उसे तस्बीह रिश्ते का बायस बन रहा है। लेकिन ये जो दानों के बीच में या तस्बीह के बीच में जो रिश्ता था ना, ये जन्नार से बनाया है इन्होंने, पीरों ने। अब जन्नार, जब हिंदुइज्म के अंदर कोई भी जोगी अपने भगवान के रास्ते पे चलने के लिए निकलता है ना, तो वो एक जर्द कलर का या पीले रंग का एक धागा अपनी कमर पे बांध लेता है, उसको जन्नार कहते हैं। तो रिश्ता तस्बीह, यानी इन्होंने क्या किया पीरों ने कि इन्होंने जन्नार के ऊपर दाने चढ़ा के उसका नाम तस्बीह रख दिया। अंदर सारा वही बुत परस्ती है। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये बड़ा क्रिटिकल अंदाज है समझाने का, और इन्होंने किसी पीर मुफ्ती साहब को नहीं छोड़ा यहाँ पे। अलामा साहब ने बाबा सहराई की जबानी, शेख दर इश्के बुता इस्लाम बाग, यानी जो पीर साहब था उसने बुतों के इश्क को इस्लाम करार दे दिया है। कैसे? मिसाल दी है कि जैसे तस्बीह जो हम धागे से बनाते थे वो जनार से बना दी है, यानी जिसने भगवान की पूजा करवानी थी जिस धागे ने, उससे हम तस्बीह बना के उसका नाम हमने तस्बीह रख दिया है। पीर हा पीर अज बेयाजे मूशदन, यानी पीर कौन है? जिसके बाल सफेद हो गए ना उसका नाम हमने पीर रख दिया। और सखरा बहरे को दुकान कूशदन, और उसी के मोहल्ले के बच्चे उस पीर साहब पे हंस रहे होते हैं। दिल से नक्शे ला इला बेगाना है, और उस पीर की हालत क्या है कि जो ला इला यानी अल्लाह के सिवा किसी की नहीं माननी थी, इस नक्श से तो उसका दिल वैसे ही फारिग हो चुका हुआ है, क्योंकि वो अल्लाह के अलावा ही सारी चीजों को मानने पे लगा हुआ है जो पीर है। अज सनम हाय हवस बुतखाना है, और उसने अपनी इस हवस के जो बुतखाना है ना उसको बुतों से सजा के रख दिया है। मी शबद हर मुंह दराजे खरका पोश, और जितने भी खरका पोश यानी फिर वही जो रूहानियत का लिबास होता है, ये जितने भी लंबे बाल करने वाले खरका पोश हैं ये कर क्या रहे हैं? आ अजी सौदागराने दी फरोश, ये असल में सौदागर हैं, ये बिजनेसमैन हैं। और ये क्या बिजनेस में ट्रेड करते हैं? ये इन्होंने एक दीन बनाया है जो आपको बेचते हैं, यानी उसके बदले में आपसे नजराना लेते हैं और आपको उसके बदले में दीन बेच रहे हैं, जिसको वो दीन कहते हैं। वही दीन जो उनके अपने सनम यानी बुतों से बनाया गया है, और उसमें ला इला की कोई बू तक शामिल नहीं। ये पीरों के हालात बता रहे हैं। आगे क्या? बा मुरीदा रोज शब अंदर सफर, ये दिन रात अपने मुरीदों के साथ ट्रेवल करते हैं उनके खर्चे पर। अज जरूरत हाय मिल पर, और मिल्लत को असल में जरूरत वक्त ये इनको पता ही नहीं है पीरों को, क्योंकि अगर इनको पता होता तो फिर मिल्लत की ये हालत ना होती। आगे कहते हैं दीदहा बे नूर मिसले नरगसन, इनकी आंखें ऐसे ही बेनूर हैं जैसे नरगिस बेनूर होती है, उसकी आंखें तो नहीं होती।
यानी वो देखने से ही कासिर है। पीरों की हालत भी ऐसी है। सीनाहा अज दौलत दिल मुफलसन, इनके सीनों में वो जो दिल की दौलत होती है ना, किसी का दर्द समझने की, उम्मत का दर्द समझने की, उसके लिए ये मुफलिस हैं, यानी वो इनके पास है ही नहीं, ये गरीब हैं उस दौलत से। अब पीरों के बाद जो वाइजान हैं, जो लेक्चर्स देते हैं, जिनको हम स्कॉलर्स कहते हैं, वो उनके ऊपर आ रहे हैं। वाइजा हम सूफिया मनसब परस्त। अब वो वाइज हों, लेक्चरर्स या स्कॉलर्स हों या सूफी हों, ये सब ना अपने अपने मनसब के चक्रों में, डेजिग्नेशन के चक्रों में, कि मैं फलां ओहदे पे फायज हूँ, एतबार मिल्लत बेजा शिकस्त। और इनकी इन हरकतों की वजह से अब जो मिल्लत है, यानी जो रसूलुल्लाह की उम्मत थी, उनका इनसे एतबार उठता जा रहा है। वाइज माँ चश्मे बर बुतखाना दोख्त, ये जो हमारे वाइज हैं, जो हमारे स्कॉलर्स, हमारे लेक्चरर्स हैं, इनकी आंखें जो हैं ये बुतखाने के ऊपर लगी हुई हैं। मुफ्ती दी ने मुबी फतवे फरोख्त, यानी और जो मुफ्ती साहिबान हैं हमारे दीन के, वो फतवे बेच रहे हैं, यानी आप उनसे अपनी मर्जी का फतवा खरीदते हैं। तो एंड में उन्होंने, यानी आप देखें सीक्वेंस के, उन्होंने पीरों को भी, वाइजों को भी और मुफ्ती साहबान को भी एक ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। और ये वो था कि इस खंजर को उल्ट चलाने की अब जरूरत है, कि अगर आप समझेंगे कि आप इनसे दीन लेंगे तो ये तो भाई खुद मुफलिस हैं और उसके उल्ट चल रहे हैं, ये बुत परस्ती का शिकार हैं। ये बाबा सहराई की नसीहत थी पूरी मिल्लत इस्लाम के लिए, जिसको अल्लामा साहब ने कलमबंद किया। और आखिर में वो अपनी हसरत का इजहार करते हैं कि चीस्त यारा बाद अजीम तदबीर माँ। तो फिर इसके बाद अब फिर हम क्या काम करें ना, मतलब क्या करें कि हम, यानी अगर हमने इनके पास ही नहीं जाना तो फिर हमारी तदबीर क्या होनी चाहिए, फिर हमें किस चीज पे अमल करना है हकीकत को पाने के लिए। रुख सुए में खाना दारत पीर माँ, क्योंकि हमारा जो पीर है, जिसको हम अपना बड़ा मान रहे थे, वो तो खुद मैं खाने की तरफ रुख करके बैठा, यानी वो खुद शराबी हो गया हुआ है, यानी वो ट्रैक से ही हट गया हुआ है। तो ऐसे में हमारी तदबीर क्या होनी चाहिए। ये चूंकि वो एक पर्शियन टोन है, तो वो मसला उन्होंने आखिर में आके ओपन किया है, सोल्यूशन वो ऊपर दे चुके हैं। और मैं उस पर वापस जाके सिर्फ उसको एक दफ़ा रिपीट करूंगा ताकि आपको उस वक्त जिन अशार की हम बात कर रहे थे उनकी समझ आ जाए। वो कह रहे हैं कि दानिश हाजिर हिजाब अकबरस्त, यानी ये अब जो पीर मुफ्ती और वाइज हैं, ये खुद अकल के ऊपर पर्दा है। यानी अगर इनसे आप सीख रहे हैं ना, तो फिर आपकी अकल के ऊपर ही पर्दा है। क्यों? क्योंकि ये खुद बुत परस्त हैं, ये खुद ही बुत बेचते हैं और ये खुद ही बुत घड़ते हैं। तो ये वो अशार थे जो शुरू में थे, और इनका कंक्लूजन उन्होंने एंड में निकाला है कि अगर ये सारे हैं तो फिर हमारी क्या तदबीर हो सकती है, क्योंकि हमारा तो पीर खुद जो है वो शराब खाने पहुंच चुका हुआ है। तो ये वो उम्मत की हालत थी जिनको बाबा सहराई ने एक नसीहत में बयान किया, और अल्लामा साहब ने इसको अकायद में कलम बंद किया। और अल्लाह ताला हमें इसको समझने और अमल करने की तौफीक दे।